نواز ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے یومیہ ہلاکتوں اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 21 زندگیاں نگل چکا ہے، جس کے بعد کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 29,278 ہو چکی ہے۔ ایک روز کے دوران کورونا کے 7,048 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 61,077 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں رپورٹس مثبت آنے کی شرح 11.53% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے 1,423 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 61,077 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں رپورٹس مثبت آنے کی شرح 11.53% رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے یومیہ ہلاکتوں اور کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق تازہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 21 زندگیاں نگل چکا ہے۔ اس کے بعد کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد کی اگر بات کریں تو 29,269 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 21 افراد انتقال کر گئے، 7,048 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا میں مبتلا 1,423 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ احمد نواز، بتائیے گا کورونا کے مثبت کیسز کی شرح کیا رہی ہے؟ NCOC نے کیا اعداد و شمار جاری کیے ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر میں جو اومیکرون کے وار ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے حکومت نے مختلف جو SOPs ہیں اس پر بھی وہ جاری کیا ہے، اور NCOC نے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی جاری کیا ہے۔ جو NCOC کے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران جو 21 افراد ہیں وہ کورونا کا شکار ہوئے ہیں، اور ملک بھر میں کورونا سے اموات 29,269 تک پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7,048 کورونا جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 61,077 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح 11.53% رہی ہے، اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد ملک بھر میں 1,423 مریضوں کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے NCOC نے مزید جو ہدایت جاری کیے گئے ہیں کہ جن لوگوں کی جو دوسری ڈوز ہے اس کو 6 ماہ گزر گئے ہیں تو وہ بوسٹر ڈوز لگوانے کی ہدایت کی ہے، اور جو مختلف NCOC کی جانب سے گاہے بگاہے جو SOPs جاری کیے گئے ہیں اس پہ سختی سے کہا گیا ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور اسلام آباد میں کورونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز کے جو پیش نظر اسلام آباد کے مختلف علاقوں کو بھی جو ان کی گلیات ہیں ان کو سیل کیا گیا، اور جس میں G6 کے علاقے ہیں، F10 کا علاقہ ہے، G11 کا علاقہ ہے، I9 کے علاقہ ہے، I8 کے کچھ علاقے ہیں جن کو سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے سیل کیا گیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو کورونا کا پنجاب میں کورونا قہر ڈھانے لگا ہے اور ایک دن میں وائرس مزید 21 افراد کی زندگیاں نکل گیا ہے۔ بہت شکریہ احمد نواز تفصیلات سے آگاہ کرنے کی۔ بات کریں گے کچھ دھند کی تو پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے۔ دھند کے سبب حد کا نہایت کم رہ جانے کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ تک بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ تک بند ہے، جبکہ M3 فیض پور سے ننکانہ تک بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو مین ٹول پلازا سے سمریال تک بند کر دیا گیا ہے۔ GT روڈ پر بھی مختلف مقامات پر شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز اور دوران سفر فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کی۔ ادھر لاہور میں دھند کے باعث ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا ہے، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقے جہاں پر شدید دھند چھائی ہوئی ہے اور دھند کے سبب حد نگاہ نہایت کم رہ جانے کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ تک بند کیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے M3 فیض پور سے ننکانہ تک بند ہے۔ ملتان سکھر موٹر وے M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ تک بند کی گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو مین ٹول پلازا سے سمریال تک بند کر دیا گیا ہے۔ GT روڈ پر بھی مختلف مقامات پر شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز اور دوران سفر فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔
लाहौर में धूप निकलने के बावजूद शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मजीद अहवाल अपने रिपोर्टर से जानेंगे फैसल खान से। फैसल खान, बताइएगा, आप गार्डन टाउन के एक पार्क में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर्दी की? हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लाहौर में इस टाइम धूप निकलने के बावजूद सर्दी का सिलसिला जारी है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस टाइम लाहौर का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हो गया है और धूप निकलने की वजह से धुंध की जो है मतलब पूरे लाहौर के जो शहरी इलाकों में वहाँ भी कोई कंप्लेंट नहीं है और इसके अलावा मोटरवेज में भी तीनों मोटरवेज जो हैं वो खुली हैं। जो M1 है, M2 है, M10 है, ये सारी मोटरवेज खुली हैं, लेकिन इसके बावजूद मोटरवे को काम करना है कि जब भी मोटरवे पे सफ़र के लिए निकलें तो उससे पहले 130 पे कॉल करके पूछ लें कि मोटरवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और जब हमारी बात हुई महकमा मौसमियात से तो उनका कहना था कि ये जो वीक है जो आज से शुरू हो गया है, ये वाले वीक में एक और जो है बारिश बरसाने वाला सिलसिला शुरू होगा और उसकी वजह से सर्दी में मजीद इजाफा होगा। जी फैसल खान, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर हादसे का शिकार ऑयल टैंकर पर लगी आग 6 घंटों बाद बुझा दी गई। आग निहायत शदीद होने के बावजूद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी शाहराह पर मियांवाली कुरैशा के करीब ऑयल टैंकर ब्रेक फेल होने के बायस उलटकर बाग में जा गिरा। हादसे के नतीजे में ऑयल टैंकर में लदा 50,000 लीटर पेट्रोल बह निकला और इसमें आग लग गई। इतला मिलने पर इमदादी टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके को सील कर दिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने 6 घंटों की सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस ख़राब और टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। निश्चित चौक पर ट्रैफिक सिग्नल टूट कर सड़क पर आ गया, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इसे हटाया नहीं गया। हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हैदर अब्बास, आप निश्चित चौक पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं और इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, क्यों नहीं सिग्नल अभी तक हटाया गया? जी बिल्कुल, मुल्तान में मुख्तलिफ चौकों पर लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। मैं इस वक्त निश्तर रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये इशारा जो है इसे टूटे हुए तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इंतज़ामिया को अभी तक ख्याल नहीं आया कि इस इशारे को जो है ठीक करवा दिया जाए, बल्कि इतनी बेहिसी दिखाई जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से कि वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो भी बरकरार नहीं रखा जा रहा। मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखाए कि इसको हटाने की बजाय जो है यहाँ पर बैरियर लगा दिया गया है कि ताकि कोई ना हो, बल्कि ट्रैफिक को रोक दिया गया है इसको हटाने की जगह पर। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इस ट्रैफिक इशारा जो टूट चुका है इसको यहाँ से फौरी तौर पर हटवाया जाए, क्योंकि सुबह के औकात में, दफ्तरी औकात में यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है, क्योंकि साथ ही निश्तर हॉस्पिटल है और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट जेल और पीछे सर्किट हाउस है, ये मेन रोड है और यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो भी सुबह के औकात में, दफ्तरी औकात में ज़्यादा होता है। यहाँ पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस इशारे को फौरी तौर पर हटवाया जाए। दूसरी जानिब मैं बात करूँ अगर शहर के हवाले से, तो शहर में भी जो मुल्तान शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस ख़राब और टूट फूट का शिकार है। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वक्त आ गया है कि इमरान खान को हुकूमत से निकाला जाए। पंजाब वाले पीपल्स पार्टी का साथ दें तो इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। सरगोदा में पीपल्स पार्टी के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुद्दीन सियालवी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। सरगोदा सयाल शरीफ में पीपल्स पार्टी का पावर शो। बिलावल भुट्टो ने जयालों का लहू गरमाया, कहा 27 फरवरी को कराची से निकलकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पंजाब के आवाम साथ दे तो इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सब मिलकर इस कठपुतली को घर भेज देंगे। जब भी पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, जालिम को बाहर निकाला है, वक्त आ गया है कि इस नालायक हुकूमत को इक्तदार से निकाला जाए। इस इलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। हमने ऐलान जंग कर चुके हैं।
इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के रुख करेंगे। अगर पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, अगर पंजाब के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुकाबला करती है तो इमरान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। पीपी चेयरमैन ने कहा, मौजूदा हुकूमत की नाकामी का बोझ अवाम उठा रहे हैं। करप्शन करप्शन कहकर आपने हमारे कान पका दिए। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने बता दिया, इनसे बड़ा करप्ट कोई नहीं। जब से ये हुकूमत आई, तब्दीली के नाम पर तबाही जारी है। 3.5 बरस में मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने बहुत झूठ सुना है। कहता था कि करप्शन का मुकाबला करूंगा, करप्शन करप्शन कह कह के आपका कान तो पका दिया। मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ है, उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमने किसानों को उनका हक दिया था, आज किसानों का क्या हाल है। बिलावल भुट्टो मुल्क से महंगाई खत्म करना चाहते हैं। सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अपोजिशन को कभी टारगेट नहीं बनाएंगे। पीटीएम के अलावा कोई इत्तेहाद नहीं है। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। कराची में मदरसा अनवारुल उलूम मेहरान टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी के जिम्मेदार गैर हाजिर मेंबरान नहीं, बल्कि जिम्मेदार वो है जिसने रात 11 बजे एजेंडा जारी किया। रात 11 बजे के बाद एजेंडे पे एक मसला आता है और उसके बाद फिर आप मोबाइल पर ग्रुपों की सूरत में मेंबरान को इतला करते हैं। तो अब ये नहीं मालूम कोई मेंबर कहाँ पर कमिटेड है, किस फासले पे है, क्या मुमकिन है उसको इतला भी मिल गई है या नहीं मिल गई। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि कौम को तजुर्बात से ना गुजारा जाए। जब भी मुल्क टूटा तो सदाती निजाम से टूटा। सदाती निजाम आमिरों का तर्ज हुकूमत रहा है। सदारती तर्ज हुकूमत हजरत डिक्टेटरशिप का नाम है और सदारती तर्ज हुकूमत में डिक्टेटरों ने हमें दिया क्या है। सिकंदर मिर्जा ने क्या दिया सदर बनकर, अयूब खान ने, यहया खान ने। पीटीएम सरबराह का मजीद कहना था कि इस बार JUI 5 फरवरी को कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती मनाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बात करेंगे, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबा बिल की नोक पलक दुरुस्त करना चाहती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। स्टेट बैंक बिल की तरह अलग सूबे पर भी पीपल्स पार्टी हमारे साथ ताउन करे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अपोजिशन के इत्तेहाद का मुजाहरा आपने सेनेट में देख लिया। मौलाना फजल रहमान ने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से कहा है कि अपनी सफ़ों को टटोलें। अगर सेनेट में नजरसानी कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बिल पर नजरसानी कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नजरसानी कर लें। मौलाना फजल रहमान बहुत बरम है। वो कह रहे हैं, नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफ़ों को टटोलें। वजीर खारजा ने राना सनाउल्लाह के अदलिया मुखालिफ बयान पर कहा कि चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस लें। नून लीग अदलिया पर हमला आवर हुई है जैसे इससे कबल होती रही है। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च बड़े शौक से करे। नून लीग कह रही है कि स्टेट बैंक बिल पर पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ किया है। अदलिया को जेर करने की एक साजिश है, इसका सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। और ये एक इतनी बड़ी, ये देखिए माजी की तारीख दोहरा रहे हैं। अदलिया पर हमला, सुप्रीम कोर्ट पर हमला उन्होंने किया। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, शौक से करें। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मर्तबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। शाह महमूद का कहना था कि हम स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। स्टेट बैंक आज भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को जवाबदेह होगा। जमात इस्लामी और MQM के बाद PSP भी निकल आई। कराची में सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ हवारा चौक के करीब धरना जारी है।
سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف پی ایس پی نے فوارہ چوک کے قریب وائلڈ لائف میوزیم کے سامنے احتجاجاً دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے شرکا فوارہ چوک تک موجود ہیں۔ پی ایس پی رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کا وفد رات گئے پی ایس پی کے دھرنے میں پہنچا۔ وفد نے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، وقار مہدی، مرتضی وہاب شامل تھے۔ وفد نے کنٹینر پہ پی ایس پی کے رہنماؤں سے ملاقات کی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ ملاقات کے بعد پی ایس پی رہنما مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی وفد کے ناصر حسین شاہ نے میڈیا سے گفتگو کی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب تک حتمی طور پہ بلدیاتی قانون پہ پیش رفت نہیں ہوتی دھرنا جاری رہے گا۔ مذاکرات بھی کرتے رہیں گے، یہاں بیٹھے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری بات سنی گئی ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب نہیں جا رہے۔ ہم نے بتایا اپنے معزز مہمانوں کو کہ ہم چیف منسٹر ہاؤس جانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے تھے، لیکن یہ حضرات ہمارے پاس آئے، ہم نے اس کو ویلکم کیا اور ہم نے اسی وجہ سے پھر اپنا چیف منسٹر ہاؤس جانا مؤخر کیا اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم بڑے اطمینان سے، سکون سے، بغیر کسی چیز کو نقصان پہنچائے، بغیر ڈسٹرب کیے بغیر ہم ایسی لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے کہ جہاں سے کسی کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کے مسائل، اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس سے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس سے اس کا ٹرکل ڈاؤن نیچے افیکٹ۔ خبر دیتے ہیں کراچی سے، جہاں بلدیاتی قانون کے حوالے سے پاک سرزمین پارٹی نے فوارہ چوک کے قریب دھرنا دے دیا ہے۔ پی پی کی جانب سے مذاکرات بھی کیے گئے ہیں۔ مزید جانیں گے یاسر سلیم سے جو کہ اس وقت فوارہ چوک پر موجود ہیں۔ یاسر سلیم، آپ صبح سے ہی یہاں پر موجود ہیں، بتائیے گا کیا تازہ صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، کراچی کے اندر دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو ہے وہ دھرنا دیا تھا 28 سے 29 کا، اب جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے گزشتہ روز جو ہے وہ یہاں پہ ایک دھرنا دیا گیا تھا، جس سے پاک سرزمین پارٹی کی جو سربراہ ہے مصطفیٰ کمال، انہوں نے خطاب کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو نیا بلدیاتی قانون بنایا گیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک اختیارات جو ہے وہ میئر کو نہیں دیے جاتے ہیں، نچلی سطح پر ناظمین کو جو ہے وہ یہاں پہ پاورفل نہیں کیا جاتا ہے، یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے گزشتہ روز سے ہی یہاں پہ کارکنان جمع تھے، جنہوں نے یہاں پہ دھرنا دے دیا ہے۔ فوارہ چوک کے پاس رفیقی شہید روڈ ہے، جو کہ سیدھا روڈ یہاں سے آرٹ کاؤنسل اور اس سے پھر آگے جو ہے وہ جاتا ہے، اس روڈ کو جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ کارکنان کی جو تعداد ہے، صبح کا وقت ہے تو کچھ کم ہے، لیکن رات بھر سے ہی یہاں پہ کارکنان جو ہے وہ پنڈال لگا کر جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں۔ میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سٹیج بنا ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پہ دھرنا دے دیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک اپنا نیا بلدیاتی قانون جو بنایا گیا ہے اس کے اندر چینجز نہیں ہوتے ہیں، یہاں پہ دھرنا جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ مرتضی وہاب، ناصر شاہ اور جو دیگر جو ان کے سیاسی قائدین ہیں وہ یہاں پر آئے تھے، ان کی جانب سے جو ہے انہوں نے یہاں پہ بات چیت کی ہے۔ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی کو دیے گئے ہیں، کچھ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریزرویشن ظاہر کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ دھرنا ضرور دیں لیکن جو نارمل لائف ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ پی ایس پی کا دھرنا فوارہ چوک پر جاری ہے۔ بہت شکریہ یاسر سلیم، مزید اپڈیٹ بھی وقتاً فوقتاً آپ سے لیتے رہیں گے اور اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے بدین میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ کی اپوزیشن سیاست چمکانے کے لیے گیم کھیل رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ کامیاب مذاکرات پر ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے پریشان ہیں۔ میں پچھلے کوئی پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ اس صوبے کے اندر لسانی فسادات ہوں۔ ایم کیو ایم کی سیاسی دکانداری چلتی اس وقت ہے جب یہ لوگوں کو یہ احساس کراتے ہیں کہ تم انسیکیور ہو، اگر تم ہماری جماعت میں نہیں آؤ گے، ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو تمہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی تمہیں پٹھان مارے گا، کبھی کہتے ہیں تمہیں سندھی مارے گا، کبھی کہتے ہیں تمہیں پنجابی مارے گا، کبھی کہتے ہیں تمہیں بلوچ مارے گا۔ یہ اور لوگوں سے ڈرا کے ان اردو بولنے والوں کو اپنے طرف لے کر آنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ 2023 میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ حکومت سازی کے لیے مربوط انداز میں کام شروع ہو چکا ہے۔ وفاقی وزراء کی سندھ میں پیپلز پارٹی پر چڑھائی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا 2023 میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ سندھ میں میرٹ نہیں، صوبائی حکومت عوام کو صحت کارڈ بھی دینے کو تیار نہیں۔ 2023 میں سندھ کے اندر تحریک انصاف
کی حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے. سندھ کی حکومت جو ہے وہ ابھی تک یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. گورننس ختم ہوئی بھی ہے. وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا سندھ میں زرداری مافیا گاڈ فادر بنے بیٹھے ہیں. آصف زرداری نے چیف منشی کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا. سندھ میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں. کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکو زرداری کو فارغ کرنا ہوگا. یہاں تو ایک مافیا ہے جس کا نام ہے زرداری مافیا. وہ گاڈ فادر بن کے بیٹھا ہوا ہے. منشی کو اس نے اپنے لگا دیا سی ایم چیف منشی, اور وہ شاید اس کے لیے پہلے پیسے گندا تھا, اس کو نواز دیا, اس کو سی ایم بنا کے. سندھ کے لوگوں کو اٹھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ نا امید نہ ہو, ہے عمران خان. علی زیدی کا مزید کہنا تھا سندھ کے عوام نا امید نہ ہو, عمران خان موجود ہیں, سندھ میں اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. وزیر مملکت فاروق حبیب کا یہ کہنا ہے کہ جب حساب مانگا جائے تو یہ اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. شریف خاندان چاہتا ہے کہ لوٹ مار کریں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. باز شریف کے جو نیب کا کیس ہے, جو ٹی ٹیز کا کیس ہے, جو لاہور کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے, 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیوں کا کیس ہے. ہم قانون کسی کو جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. یہ جو گھیدر بھبکیاں ہیں جا کے یہ کسی اور کو لگائیں, کیونکہ آپ نے ملک کو لوٹا ہے, یہ ثابت ہو گیا. یہ بڑے بڑے چور جو ہیں یہ دندناتے بھی پھریں, یہ عدلیہ کے ججز کو کھلے عام جو ہے وہ دھمکیاں لگاتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں چلے گا. ادھر رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے پی ٹی آئی کو دنیا کی کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا. کہا عمران نیازی کی ریاست کا دور دور تک ریاست مدینہ سے تعلق نہیں. ٹرانسپیرنسی رپورٹ نے جھوٹے صادق و امین کا میک اپ اتار دیا. جو حکومت کے خلاف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اس نے عمران نیازی کے چہرے سے صادق اور امین کا میک اپ پوری طرح اتار دیا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آج دنیا کی کرپٹ ترین حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, چونکہ 1 سال کے اندر کوئی بھی حکومت 16 درجے کرپشن کی انڈیکس پہ نہیں گری. عمران نیازی صاحب کی ریاست کا دور دور تک ریاست مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ناہری کیس میں فریق نہیں. کیس سپریم کورٹ میں بار کونسل نے دائر کیا, ان کا کوئی تعلق نہیں. وکلا کے خیال میں تاحیات نااہلی انصاف پر مبنی نہیں. یہ سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے یہ ایک غیر سیاسی ادارہ ہے, اور انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ یہ جو حیات نااہلی ہے ان کے خیال میں اس کا یہ کوئی انصاف پہ مبنی نہیں ہے. انہوں نے خود کیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی وکیلوں کا ایسوسیشن ہے. ان کے خیال میں یہ چیز غلط ہوئی اور اس کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, مگر میں اس میں فریق نہیں ہوں, وہی ہے اور یہ غیر سیاسی ہے. انہوں نے کوئی سیاست سے کوئی اس وقت تعلق نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو قانون میں صحیح نہیں لگتی اس کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر نہ کہ اپیل کا کسی کو موقع دیا گیا ہے, نہ اس کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں, نہ اس کے اندر کوئی ثبوت پیش کرنے دیے گئے ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا کہ حکومت لوگوں کو ریلیف کے بجائے تکلیف دے رہی ہے. بخار کی دوا مارکیٹ سے غائب ہونے پر حمزہ شہباز نے کہا کہ کورونا کا زور بڑھتے ہی بخار کی دوا غائب ہو گئی. ڈینگی کے حملے کے وقت بھی عوام کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا. ادویات کی قیمتوں میں پہلے ہی 500% تک اضافہ ہو چکا ہے. امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق نے کہا کہ حکمراں انتظامی معاشی سیاسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں. فوری ملک و قوم کے مفاد میں مستعفی ہو جائیں. لاہور سے جاری بیان میں سراج الحق کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اپنی نالائکی کی وجہ سے پہلے دن ہی ناکام ہو گئی تھی. حکومت نے کشمیر پر سودے بازی کر کے صدی کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا. اسٹیٹ بینک کی صورت میں ملک کا مستقبل IMF کے حوالے کر دیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکمران اب مصنوعی سہاروں پر بھی زیادہ وقت گزار سکیں گے. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا معاملہ. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سوات نے صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد کو نوٹس جاری کر دیا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی کو 4 فروری کو طلب کر لیا. نوٹس میں کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے. بلدیاتی انتخابات کے بعد کوئی بھی وزیر ترقیاتی اسکیموں کا اعلان نہیں کر سکتا. JUI کے ضلع امیر قاری فتح اللہ نے الیکشن کمیشن کو صوبائی وزیر کے خلاف درخواست دی تھی.
इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों में कौम के लाखों रुपए बचाए। माजी के हुक्मरानों ने लाखों डॉलर अपनी ज़ाती अय्याशियों पर उड़ाए। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद ने कच्चा चट्टा खोल दिया। साबिका हुक्मरानों ने बैरून मुल्क दौरों के लिए डॉलर्स उड़ाकर पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा किया। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद ने साबिका हुक्मरानों के बैरून मुल्क दौरों पर अय्याशियों का कच्चा चट्टा खोल दिया। नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पर 11 लाख डॉलर उड़ाए। डिवोर्स के दौरे के लिए 7,62,000 डॉलर और अफगानिस्तान के लिए 58,000 डॉलर का खर्चा किया। आसिफ जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पर 3 लाख डॉलर का खर्चा किया। अफगानिस्तान के दौरे के लिए 44,000 डॉलर उड़ाए। वजीर आजम इमरान खान के डिवोर्स के दौरे पर सिर्फ 68,000 डॉलर इखराजात आए और अफगानिस्तान के दौरे के लिए सिर्फ 11,000 डॉलर खर्चा हुआ। डिवोर्स के दौरे के लिए शाहिद खान अब्बासी ने 5,61,000 डॉलर का खर्चा किया। राजा परवेज अशरफ के अफगानिस्तान के दौरे पर 51,000 डॉलर खर्च हुए। फैसल जावेद ने वाज़ेह किया कि इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों में कौम के लाखों रुपए बचाए। माजी के हुक्मरानों ने लाखों डॉलर अपनी ज़ाती अय्याशियों पर उड़ाए। सांगड़ का रुख करेंगे, जहां पर सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अंदरूनी सिंध सहाफ़ियों की सलामती एक चैलेंज बन गई है। सांगड़ में सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा शर को दिन दिहाड़े नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ। वाक़े पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अंदरूनी सिंध सहाफ़ियों की सलामती चैलेंज बन चुकी है। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और IG को सहाफ़ियों के मामलात पर वफाकी हुकूमत की गहरी तशवीश से आगाह करें। शिकारपुर की तहसील घड़ी यासीन के करीब मस्जिद में फायरिंग, गोलियां लगने से इमाम समेत 3 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बाग अफराद की शनाख्त पेश इमाम इरशाद मंगरानी, दिलशाद और शमन ककरानी के नामों से हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मंगरानी कबीले के 2 ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुले समुद्र में कार्रवाई करते हुए 7 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी हुदूद में शिकार कर रहे थे। भारतीय कश्ती और माहीगीरों को कराची मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएं कि टिकटॉकर हरीम शाह की अधूरी सर्जरी के बायस होंठों की हालत बिगड़ गई। सोशल मीडिया पर वजह भी बता दी। कहती हैं अकाउंट्स मुंजमद होने की खबर से धचका लगा। खबर सुनकर सर्जरी अधूरी छोड़ दी। ऐसा करती हूँ, जो दूसरी साइड के फिलर के पैसे इनको बचा के तो कुछ थोड़े बहुत यूके के अंदर अपनी जेब खर्ची करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे भूखी मर जाऊँ। जैसे ही मुझे कोई और सूरत हाल नजर आई या FIA को मुझ पर तरस आ गया, रहम आ गया, तो फिर मैं इंशाल्लाह दूसरी साइड भी फिलर डलवा लूंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात का दुनिया इदराक करने लगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन हम मनसब जस्टिन ट्रूडो के फैसले का खैर मकदम। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात का दुनिया इदराक करने लगी। रूसी सदर के बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी बड़ा इक़दाम उठा लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान करते हुए कहा, इस्लामोफोबिया नाकाबिले क़बूल है, इसे हर सूरत रोकना होगा। इस्लामोफोबिया का मुकाबला हुकूमत की हिकमत अमली का हिस्सा बन गया। हमें कनाडा को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी महफूज बनाना होगा। पाकिस्तान की जानिब से कैनेडियन वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे मुसलसल मुतालिबे पर कनाडा ने मुस्बत कदम उठाया। आए मिलकर दुनिया को दरपेश बड़े खतरे से निपटे। मोदी सरकार को 14 साला लड़के पर भी रहम न आया। गलती से LOC पार करने वाले असमद अली को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सरहदी गांव में रहने वाले अहले खाना शिद्दत गम से निढाल है, रिहाई की अपील की है। मोदी सरकार हट धर्मी की हदें पार कर गई। 25 नवंबर को सरहदी गांव तीतरी नोट का 14 साला असमंद गलती से LOC पार करके भारतीय हुदूद में दाखिल हो गया था, जिसे भारतीय फौज ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद से भारतीय फौज, खानदान और पाकिस्तानी हुक्काम को बच्चे से मुतालिक कोई मालूमात भी नहीं दे रही है कि बच्चा किस हाल में है। बच्चे के अहले खाना असमद अली की याद में गम से निढाल है। बुजुर्ग खातून खदीजा असलम ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि असमद
की वालिदा फौत हो चुकी हैं। बच्चा नाना नानी के साथ रहता था। खाला के घर जाते हुए गलती से LOC पार कर गया। उन्होंने भारतीय हुकूमत से अपील की है कि उनके नवासे को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहा किया जाए। रावलाकोट के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बताया है कि बारहा राबतों के बावजूद भारतीय हुक्काम कोई जवाब नहीं दे रहे। आजाद कश्मीर के वजीर आजम सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी का कहना है कि अजमत समेत तमाम अफराद के हवाले से वजीर आजम इमरान खान समेत मुतालिका हुक्काम से राबते में हैं। ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस के कायदीन ने भारत के खिलाफ जारहाना मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि लंदन और ब्रसेल्स में कॉन्फ्रेंसेस और न्यूयॉर्क में तारीखी मुजाहरे किए जाएंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सरबराही में कुल जमाती कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज से उठाने का फैसला किया गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरों और कॉन्फ्रेंसिस का ऐलान किया। हमने एक जो फैसला किया है वो ये है कि हम इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो रैलीज हैं उनका इनेकाद करेंगे। इनका कहना था कि मसला कश्मीर को किसी सर्द खाने की नजर नहीं होने देंगे। भारत अकलियतों को तंग कर रहा है। आलमी बरादरी ने भी मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम पर आंखें बंद की हुई हैं। मकबूजा कश्मीर के लिए दुनिया भर में आवाज उठाएंगे। वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वहाँ पर वो जो फेक एनकाउंटर्स में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे अकूबत खानों में वो नौजवानों को तशद्दुद किया जा रहा है। तो इस लिहाज से भी हम ये कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वहाँ तक हम कश्मीर इशू को मुश्तरका तौर पर हम लेकर जाएं। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया गया कि वो गिरफ्तार कश्मीरी कायदीन की रिहाई के लिए इक़दामात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और MPA फरियाल तालपुर के हल्का रतुडेरो में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का इंतहाई निगहदाश्त का शोबा इमरजेंसी बिजली से महरूम है। बिजली जाने की सूरत में अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जाने लगा है।